أبان كتاب الله فيما أبان عن مسالك فقه واعتبار وعبرة وأحوال من يأتي وأحوال من مضى وأنباء سيد وساد العظماء فقيه المقدم محمد بن علي العلوي وحسن الأولياء الشيخ عبد القادر الجيلاني وإلى روح الشيخ محمد بن عبد الكريم السمان المريدي وإلى روح الإمام جلال الدين محمد بن أحمد الماحلي وإلى روح الإمام جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السادس وإلى أرواح الأولياء والشهداء والصالحين والأئمة الراشدين وإلى أرواح والدينا ومشايخنا وذوي الحقوق عليهم أجمعين وإلى أرواح أمة هذه البلدة من المسلمين والمسلمات أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة وبنية القبول وتمام كل سوء مأمول وصلاح شر ظاهرا وباطنا في الدين والدنيا والآخرة دافعة لكل شر شارعة لكل خير لنا ولوالدينا وأولادنا وأحبابنا ومشايخنا في الدين مع كمال اللطف والعافية وعلى نجعل قلوبنا وقوالبنا مع الهدى والتقى والعفاف والغنى والموت على دين الإسلام والإيمان بلا محنة ولا امتحان بحق سيد ولد عدنان على هذه النية وعلى كل نية صالحة إلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. دعني ووصفي آيات الله ظهرت ظهورنا للقرى ليلا على عالمي فالدر يزداد حسنا وهو منتظم وليس ينقص قدرا غير منتظم فما تطاول آمال المديح إلى ما فيه من كرم الأخلاق والشيم آيات حق من الرحمن محدثات قادمات صفات الموصوف بالقدم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم لم تقترن بزمان وهي تخبرنا عن المعاني وعن عاد وعن إرام دمت لدينا ففقط كل معجزة من النبي إذ جاءت وتدعو محكمات فما تبقينا من شبهة شقاق ولا تبغينا من حكم ما حورب الضد إلا عدم حرام أعد الأعالي إليها ملقي يا سامي ردت ضدها دعوى معارضها ورد الغيور يا
وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم لها معانٍ كموج البحر في مدد وفوق جوهره في الحسن والهيام فما تعد ولا تحصى عجائبها ولا تسام على الإكثار بالسائل قرت بها عين قارئها فقلت له لقد ظفرت بحبل الله فاعتصمي إن تتلوها خيفة من حر نار لظى أطفأت حول من وردها شميم كأنها الحوض تبيض الوجوه من العصاة وقد جاءوا كالحكم مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وكالصراط وكالميزان معدنة فالقسط من غيرها في الناس لم يكن إلا تعجبت لحسن الراحة ينكرها تجملا وهو عين الحبيب الفاهم قد تنكر العين ضوء الشمس بالرامة وينكر الفم طعم الماء من سقامه مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى واسع الكرم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين.
Ratakan. Nih maju. Ya. Sedikit nih. Berata saya. Nih ya. Alhamdulillah mukrimina bil wahyi wa tanzil wal bayan ala lisan rasulih khairi hadin wa khairi dalil sayyidina Muhammadin sallallahu wa sallam wa baraka wa karrama alayhi wa ala alihi wa ashabihi wal mutabi'ina lahum bi ihsan wa ala abaihi wa ikhwanihi min al anbiya'i wal mursalin man nafa'a وعلى آلهم وصحبهم وتابعيهم والملائكة المقربين وعباد الله الصالحين أجمعين بالعباد وعلينا معهم وفيهم إنه أكبر التكوين من الرحمن. memuliakan kita dengan Al-Quran dan memuliakan kita dengan hadisnya Rasulullah sebagai penjelasan bagi makna Al-Quran. Semoga Allah selalu mencurahkan salawat dan salam dan keberkahan dan kemuliaan atas Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan atas keluarga beliau dan sahabat beliau dan atas orang-orang yang mengikuti mereka di jalan kebaikan dan atas para nabi dan para rasul dan atas keluarga mereka dan sahabat mereka dan atas para malaikat dan atas hamba-hamba Allah daripada orang-orang yang saleh dan wali, dan semoga juga tercurah atas kita bersama mereka dan di dalam kecintaan terhadap mereka, amin Allahumma amin. Wa ba'du, dan adapun setelah itu, alhamdulillah, maka bahwasanya kita di dalam kenikmatan pada merenungi dan memahami bagi firman-firman Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala. Merenungi dan memahami bagi Al-Qur'an yang Allah turunkan dan wahyukan kepada kekasihnya dan utusannya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita akan meneruskan pelajaran kita daripada kitab Tafsirul Jalalain yang dikarang oleh Al-Imam Jalaluddin Muhammad bin Ahmad Al-Mahalli dan Al-Imam Jalaluddin Abdurrahman bin Abi Bakar As-Suyuti rahimahumallah wa rahimallahu jami'a masyayikhina fid din, sampai kepada pembahasan firman Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Zuyyina lil ladzina kafarul hayatud dunya زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب. كان الناس أمة واحدة فبعث الله كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم.
Shadaqallahul aliyyul azim. Sebelum kita memulai, mungkin kita agak sedikit melihat ayat yang sebelumnya, yang mana mungkin kemarin agak sedikit cepat kita di ujung-ujungnya itu bacanya. Jangan yang mana ayat sebelumnya sal bani Israil kam atainahum min ayatin. Tanyakanlah olehmu wahai kekasih Muhammad akan bani Israil, kam atainahum, berapa banyak kami datangkan akan mereka min ayatin bayyinah, daripada ayat bukti-bukti bayyinah yang nampak, ialah yang zahirah yang nampak. Apa kemarin itu kafalakil bahri, seperti terbelahnya lautan dari zaman Nabi Allah Musa. Wa inzalil manni wassalwa, dan diturunkan alman. Kemarin kata kita? Makanan yang Allah turunkan bagi Bani Israel daripada kata kita kemarin? Daripada yang sejenis madu putih sama burung merah. Manni waswal manni waswal. Kemarin burung tadi kata kita burung yang sejenis madu putih sama burung sumani ialah. Nah kan kemarin setelah itu ada ayat ada sebutan fabaddaluha kufra, ya kan? Ini yang kita pengen bahas ya. Fabaddaluha, maka mengganti mereka itu akannya itu kufra, akan kekufuran. Mereka ganti akannya itu kenikmatan. Yang mana itu kenikmatan adalah bukti adalah bukti-bukti kebesaran Allah. Yang mana itu bukti-bukti kebesaran Allah adalah sebab untuk hidayah. Sebab untuk hidayah. Jadi baddaluha, mengganti mereka itu akannya hidayah. Akannya nikmat. Hidayah itu adalah nikmat. Apakah hidayah itu nikmat dari Allah? Ya kan, hidayah Allah memberikan kita hidayah kepada jalan yang benar, itu kan nikmat. Mengganti mereka itu akannya nikmat. Yang mana nikmat itu adalah hidayah, petunjuk dari Allah. Adapun man dan salwa itu adalah kenikmatan yang mana ini kenikmatan adalah kenikmatan yang besar, menunjukkan kebesaran Allah, yang mana ini menjadi sebab bagi hidayah. Ketika seseorang melihat kenikmatan yang besar dari Allah, maka ini yang keluar kebesaran adalah kenikmatan Allah yang luar biasa, adalah Allah untuk berikan kepada mereka makanan yang mungkin enggak wajar untuk orang lain, ya kan? Seperti madu putih dan burung, itu makanan yang mereka selalu makan. Dan kata kita ini mereka dapatkan itu, dan ini sekarang kata kita adalah sebab hidayah. Nah, jadi baddaluha, mengganti mereka itu akannya hidayah maksudnya. Yang mana hidayah itu adalah nikmat dari Allah. Mereka ganti hidayat kufron akan kekufuran. Jadi kufron itu menjadi maf'ul tsani, ialah maf'ul keduanya. Baddaluha kufron, mengganti mereka itu akannya tadi nikmat, akannya itu hidayat, kufron dengan kekufuran. Mereka ganti akan kekufuran. Jadi maf'ul tsaninya. Kan wa may yubaddil ni'matallah, dan barang siapa mengganti akan kenikmatan Allah, artinya ma'an amabihi alaihi minal ayat, apa yang memberikan kenikmatan ya Allah dengannya itu kenikmatan atasnya itu orang, minal ayat, daripada ayat-ayat, daripada bukti-bukti kebesaran Allah, ya kan, itu nikmat yang Allah berikan daripada manni wassalwa dan falaqil bahar, terbukannya lautan. Nah, yang mana itu
kata kita adalah nikmat. Kenapa jadi nikmat? Li annaha, karena bahwasanya itu sababul hidayah, itu sebab hidayah. Ya kan, sebab hidayah. Jadi sekarang beliau pengen mengisyaratkan kepada kita bahwasanya itu tadi ayat-ayat kebesaran Allah, terbelahnya lautan, Allah menurunkan kepada mereka alman wassalwa, itu apa? Adalah nikmat. Kenapa? Karena hidayat itu adalah nikmat. Maka yang namanya apa tadi, falqil bahar, terbelahnya lautan, diturunkan man dan salwa, yang mana ini adalah sebab hidayat. Berarti apa? Kata kita ini adalah sebab nikmat. Sebab nikmat maka dihitung nikmat juga. Yalah, hidayat adalah nikmat. Nikmat apa yang sangat jelas itu memang beneran kenikmatan. Dan sebab daripada itu sebab hidayat, maka itu apa? Dihitung nikmat juga. Sebab hidayat adalah nikmat juga. Jadi mereka itu mengganti akan nikmat Allah. Apa nikmat Allah? Yaitu sebenarnya apa? Hidayat. Ialah min ba'di ma ja'athu, apa min ba'di ma ja'athu, dari setelah ma ja'athu, apa yang datang akannya. Mereka ganti apa? Kufron, akan kekufuran. Jadi kufuran ini apa? Kata kita maf'ul saninya wa man yubaddil nikmata. Wa man yubaddil itu kan fi'il, yubaddil nikmata menjadi maf'ul awal. Kufron sini yang beliau tafsirkan apa? Kufron beliau tafsirkan kan min ba'di ma ja'athu kufran. Ini kufran apa? Menjadi maf'ul saninya yubaddil. Maf'ul sani apa? Yubaddil ya. Jadi wa may yubaddil ni'mata, itu ni'mata maf'ul awal. Setelah itu sekarang apa? Min ba'di ma ja'athu kufra ini menjadi maf'ul saninya yubaddil. Dan di sana ada ayat memang lebih jelas menyatakan ialah dan yang menunjukkan ini. Sekarang kan kita takdirkan ialah maf'ulnya apa? Kufra, itu menjadi maf'ul tsani. Dan di sana ada ayat yang lain yang memang jelas. Apa ayat yang lain? Allah memfirmankan di ayat yang lain di surah Ibrahim ialah ayat 27. Alam tara ilal ladzina baddalu ni'matallahi kufra. Alam taro, apakah engkau enggak melihat, enggak memperhatikan alladzina, akan orang-orang yang baddalu, mengganti mereka itu nikmat Allah, akan nikmat Allah mereka ganti apa? Nikmat Allah itu kufra, akan kekufuran. Diganti nikmat Allah adalah diambil apa? Gantian. Tidak apa ini jelas banget ialah maf'ul saninya apa? Maf'ul sani daripada badal. Begitu juga sekarang kita lakukan di sini, kita takdirkan ialah kita tafsirkan apa? Kufra. Jadi apa kata kita? Kufra ini menjadi maf'ul saninya yubaddil. Ada di ayat bahkan yang bahasanya apa ya maksudnya ya bahasanya saya kata-kata apa? Bahasa itu mah. Kenapa ini makhluk? Ya paham aja sudah. Ya bisa dipahami saja dulu. Kan Tuhan memang apa disebutkan di sini lah di dalam hasyahnya Pak Kufro huwa maf'ul tsani tabdil. Ia adalah maf'ul yang kedua bagi tabdil. Ini kan bagi apa? Kata-kata yubaddil di sini. Kenapa? Li'annahu, karena bahwasanya la budda lahu min maf'ulain. Tidak boleh tidak daripada dua maf'ul, harus memang ada dua maf'ul di sini. Apa dua maf'ul? Mubaddal wa badal. Sesuatu yang diganti dan apa? Badal gantian. Sesuatu yang diganti dan yang gantian. Sesuatu yang diganti dan yang digantiannya. Mubaddal wa badal, yang digantikan dan yang apa? Mubaddal yang apa? Yang dibadalkan, yang digantikan ialah wa badal dan gantian. Harus memang ada dua maf'ulain. Yang diganti dan gantiannya, mubaddal dan badal.
Nah, di ayat beliau apa? Walam yadhkur fil ayah illa ahadahuma wa huwal mubaddal. Dan Allah tidak menyebutkan di dalam ini ayat illa kecuali ahadahuma, salah satu keduanya aja. Apa? Wa huwa, dan dia adalah al mubaddal, yang digantikan. Apa? Iman digantikan dengan kekufuran. Kufuran apa penggantinya? Tadi kan disebutkan. Yalah. Wa hadful badal wa huwa al maf'ulus tsani, dan penghapusannya badal. Sebenarnya kan badannya apa? Kata kita Pak kufro ya kan. Penghapusan badal wa huwa, dan dia badal al maf'ulus tsani adalah maf'ul tsani di sini. Kenapa lifahmil makna? Karena dipaham aja mana. Jadi apa? Sudah cukup aja lah. Pokoknya apa? Kufro ini kata kita maf'ul tsaninya yubaddil. Kalau nanti bingung apa kufro itu, jadi apa di sorot apa di nahunya kan? Jadi pokoknya apa kufro maf'ul tsani ya lah. Fa inna Allah, jangan. Fa inna Allah syadidul iqab. Lahu, ada tambahan lahu di sini. Kenapa ini beliau tambahin lahu? Ya kan beliau takdirkan lahu di tafsiran beliau. Wa man yubaddil, dan barang siapa apa? Fa inna Allah syadidul iqab, maka bahwasanya Allah syadid, bersangatan al-iqab, siksaannya. Lahu, baginya siapa? Baginya itu orang man yubaddil. Yalah beliau sekarang apa? Wa man yubaddil kan. Jadi apa sekarang lahu baginya orang yang yubaddil. Wa man yubaddil ni'matallahi min ba'di ma ja'athu fa innallaha syadidul iqab. Dan barang siapa mengganti akan nikmatnya Allah dari setelah apa yang Allah datangkan akannya. Kenikmatan Allah yaitu hidayat, dia ganti apa? Kufur dengan kekufuran. Fa innallaha, maka bahwasanya Allah syadidul iqab, bersangatan siksaannya, lahu baginya itu orang yang mengganti apa? Kenikmatan Allah dengan kekufuran. Mengganti apa? Akan iman diganti dengan kekufuran. Hidayah dia ganti dengan kekufuran. Maka apa? Bersangatan azab Allah lahu baginya. Jadi sekarang beliau menyebutkan pada sini ada kata mentafsirkan dengan sebutan lahu. Ini apa? Untuk apa? Menjelaskan ialah keadaan jumlah. Keadaan jumlah mana? Jumlah fa innallaha syadidul iqab. Menjelaskan keadaan jumlah fa innallaha syadidul iqab. Ini jumlah syadidul iqab apa? Jawaban li syarat. Jawab bagi syarat. Mana syaratnya? Man wa man yubaddil. Yalah. Jadi apa? Beliau sebutkan di sini lahu untuk apa? Untuk menjadikan untuk apa? Lebih menjelaskan keadaan ini jumlah adalah apa? Jawab bagi syarat. Ini hubungan sama yang itu tadi. Ya kan kita kan sekarang ketika membaca fa innallaha syadidul iqab lahu terhubung sama man yubaddil yalah. Ada apa? Hubungan di situ. Nah, jadi apa sekarang untuk menjelaskan keadaan apa jumlah itu sekarang menjadi jawab bagi syarat, atau apa ini sekarang menjadi khobar bagi mubtada. Kalau seandainya apa kita katakan man itu bukan syarat, tapi kata kita Pak man itu isim mausul. Kalau man itu isim mausul otomatis kata kita kan mubtada. Yalah. Kalau mubtada apa? Nanti perlu khobar. Khobarnya mana? Yaitu fa innallaha syadidul iqab. Jumlah fa innallaha syadidul iqab menjadi khobar. Itu kalau kita bilang apa? Man adalah isim mausul, mubtada. Khobarnya apa? Khobar mubtada fa innallaha syadidul iqab. Ada seandainya kita bilang apa? Man itu syarat, otomatis apa kata kita? Fa innallaha syadidul iqab itu jadi jawab syarat. Yalah, jadi jawab syarat. Zuyina dihiaskan lilladzina kafaru, bagi orang-orang yang kafir, min ahli Mekah, daripada penduduk kota Mekah. Apa yang dihiaskan bagi mereka? Al hayatud dunya, kehidupan
dunia. Mereka lihat apa? Seakan-akan kehidupan dunia ini indah banget. Ya kan? Seakan-akan apa? Kehidupan dunia sangatlah indah. Mereka apa? Dimasukkan ke dalam hati mereka itu yang namanya kecintaan kepada dunia. Sehingga apa? Kalau seandainya cinta sama dunia akan binasa. Akan apa? Akan tertipu dengan dunia. Yang mana apa? Sudah tahu kan kita semua bahwasanya apa? Nabi juga pernah menyabdakan apa? Mal faqra akhsha alaikum, tidaklah kefakiran aku takutkan atas kalian. Tapi apa? Walakin akhsha alaikum, akan tetapi aku takutkan atas kalian antum satu alaikumud dunya, bahwasanya dibukakan atas kalian dunia. Terus kalau dibukakan apa? Fatanafasuha kama tanafasuha. Maka kalian akan berebutan dunia sebagaimana orang dulu berebutan dunia. Kalau sudah berebutan dunia apa? Fatuhlikakum kama ahlakakum. Maka itu dunia akan membinasakan kalian sebagaimana itu dunia membinasakan akan orang-orang sebelum kalian. Jadi apa? Dihiasi bagi mereka kehidupan dunia bitamlih, dengan disamarkan, dilihat seakan-akan indah. Ya kan? Disamarkan hakikat dunia. Karena tahu hakikat dunia apa? Sebenarnya adalah dunia ini hanya tempat lewat. Jadi disamarkan seakan-akan dicat baginya dunia, dilihat apa? Jadi indah. Ya kan, ditamlih. Seakan-akan bahasa kita apa? Ya dicet yalah, kayak itulah. Seakan apa? Dicet. Disamarkan. Yalah dipoles. Bitamlih. Terus ketika sudah disamarkan, dicet, dipoles itu dunia sehingga apa mereka itu dilihat indah, fa'ahabbu, maka cintalah mereka akan dunia. Kalau cinta apa? Ya otomatis ketika kita berebutan, ketika sudah rebutan dunia maka akan binasa. Ketika rebutan dunia. Wahum, dan mereka yang melihat dunia itu indah, dihiasi bagi mereka dunia ialah mereka apa? Lihat bahwa apa ya? Dunia itu indah, suka sama dunia mereka. Wahum, dan mereka ini kata Allah apa? Yaskhurun, menguluk-uluk, mengolok-olok minal ladzina amanu mengolok-olok daripada orang-orang yang beriman. Dia olok-olok apa? Orang-orang yang beriman. Dia hina orang-orang yang beriman. Kenapa? Li faqrihim, karena kefakirannya mereka orang yang beriman. Ya, lihat dirinya apa kaya, dan dia menganggap kekayaan itu adalah sebuah apa? Kebagusan. Ialah dia suka yang namanya kekayaan. Dihiasi baginya dunia ini indah banget baginya. Pokoknya paling bagus dunia. Ialah apa? Penuh hatinya dengan kecintaan kepada dunia, dan dia lihat orang mukmin miskin. Maka apa? Dia hinakan orang yang beriman. Bilal, seperti Bilal misalnya miskin, dihinakan. Wa Ammar, dan seperti Ammar bin Yasar. Wa Suhaib, dan Suhaib. Yang kenapa? Yang mana apa? Ini para sahabat-sahabat yang bahasa kita yang pernah ialah mengalami daripada susah dan bahasa kita apa juga mengalami yang namanya penganiayaan, perampas ya, ialah seperti Bilal, seperti kita ketahui kan Bilal apa dulunya budak dan apa diazab, ya kan, dihamparkan di padang pasir, ya kan, yang panas, dan ditaruh di atas badannya batu yang mana juga panas ketika itu, dan dia apa selalu mengucapkan ahadun ahad. Mereka anggap hina tapi mulia di sisi Allah karena apa? Bilal itu beriman. Ammar bin Yasar, ya kan, seperti kita ketahui apa? Ammar bin Yasar ya sahabat yang bahasanya apa? Beriman, keluarganya beriman, dan dia memang keluarga, kata kita keluarga
orang tidak terpandang, orang miskin. Sehingga apa? Ketika dia dan keluarganya beriman, keluarganya dianiaya oleh orang-orang kafir. Yang mana apa? Ibunya adalah, mungkin bisa kita katakan apa? Adalah awal orang yang mati syahid. Ibunya Ammar, awal orang yang mati syahid. Yang mana ya luar biasa pengorbanan ya kan, daripada apa orang-orang mukmin ketika di awal-awal keislaman. Dan Suhaib ialah yang mana apa? Suhaib adalah orang yang pengen hijrah sama bertemu sama Nabi, dihalangin. Maka ya nggak ada jalan lagi kecuali apa? Dia itu mengasih seluruh hartanya kepada orang-orang kafir Quraisy, sehingga apa? Mereka itu mempersilahkan dia untuk bisa datang kepada Nabi. Yang mana ketika dia itu dulunya pengen pergi dari kota Mekah, ya kan dihalangin. Kata dia, untuk apa kalian sekarang menghalangi aku? Aku ini orang tua. Orang tua. Seandainya aku ikut sama sama Nabi Muhammad, apakah kalian akan mengira aku ini bisa memudaratkan kalian? Gak akan juga. Aku orang tua. Ya kan? Seandainya aku sama kalian, apakah aku bisa membela kalian? Kalian juga orang tua. Sudah, biarkan aku ambil semua harta. Ya kan? Dan mereka apa? Ya bahkan kita jadi apa? Mereka menjadi orang-orang yang mungkin apa? Dipandang orang kafir apa hina, tapi mulia di sisi Allah. Mereka itu apa? Mengolok-olok daripada orang-orang yang beriman. Dikarenakan kefakiran mereka seperti Bilal, Ammar, dan Suhaib. Yastahzi'una bihim, mengolok-olok mereka itu bihim dengan yastahzi'un, mengolok-olok mereka siapa? Orang-orang kafir yang yang mereka itu apa? Kata kita cinta sama dunia. Mengolok-olok mereka itu bihim dengan mereka siapa? Mereka para sahabat tadi, Bilal, Ammar, dan Suhaib. Wa yata'alawna 'alaihim, dan mereka itu yata'alawna, merasa tinggi, merasa besar, merasa mulia, alaihim, dibandingkan mereka yang beriman. Yang kafir ini apa? Merasa lebih tinggi, mulia, ialah meninggikan dirinya atas apa? Atas orang-orang yang beriman. Kenapa? Bilmal, dengan sebab hartanya. Dia kira apa? Kemuliaan dengan harta, tapi enggak ya, bukan dengan harta kemuliaan. Apa jawaban Allah? Kata Allah, walladzina taqaw fawqahum yaumal qiyamah. Ini orang kafir apa? Bangga sama dirinya, merasa lebih baik. Tapi kata Allah apa? Bermula walladzina taqaw, dan bermula hal keadaan orang-orang yang bertakwa. Ya kan? Bermula hal keadaan orang-orang yang bertakwa. Maksud bertakwa apa artinya? Ittaqa itu kan kata kita apa? Berhindar. Yalah. Bermula keadaan orang-orang yang menghindari apa? Asyirka, dia itu menghindari kesyirikan. Dia itu apa? Menjauhi kesyirikan. Ini kan bertakwa. Nah, bermula keadaan orang-orang yang menghindari asyirka akan kesyirikan. Wahum, dan bermula mereka ialah orang-orang yang bertakwa. Haula, mereka itu apa kata Allah? Yang bertakwa ini, mereka itu fawqahum, di atas mereka orang-orang kafir. Yang beriman ini, yang bertakwa ini apa kata Allah? Mereka ini ada fawqahum, di atas mereka. Di atas mereka siapa? Di atas orang kafir. Yang beriman, yang bertakwa di atas orang kafir, lebih mulia. Yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Ketahuan nanti hakikatnya ya kan. Terus kata-kata ini kenapa Allah menyebutkan apa? Walladzina taqaw, dan bermula hal keadaan orang yang bertakwa. Ya kan? Keadaan orang yang menghindari kesyirikan. Kan sebutan apa? Taqaw, kan kata-kata takwa. Kenapa kada langsung aja walladzina amanu fawqahum misalnya? Malah walladzina taqaw. Itu apa? Menyatakan kepada kita bahwasanya apa? Bahwasanya mereka orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang bertakwa. Ya kan, kalau benar keimanan seseorang ya pasti bertakwa ya kan.
menunjukkan apa? Bahwasanya mereka orang-orang yang beriman adalah al-muttaqun, adalah orang-orang yang bertakwa. Jadi orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang kata kita menghindari kesyirikan. Nah, bermula mereka orang-orang yang bertakwa itu haula'i, mereka itu fauqahum, di atas mereka orang-orang yang kafir. Yaumal qiyamah, pada hari kiamat lebih mulia, ya kan kata kita. Wallahu yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Gimana kata kita? Ini miskin, ini kaya, tapi apa kata Allah ini lebih tinggi? Ya Allah, kata Allah apa? Wallah, dan bermula Allah yarzuqu, memberikan rezeki, man yasha, orang yang Allah kehendaki, bighairi hisab, tanpa adanya hisab. Allah memberikan rezeki apa? Memberikan rezeki. Rizqan, akan sebagai rezeki, wasi'an, yang luas, fil akhirah, di akhirat. Yang tadi nggak apa sombong sama kekayaannya orang-orang yang musyrik, tadi sombong, nanti di akhirat mereka apa? Menjadi orang paling miskin yang beriman apa? Mendapatkan surga yang luar biasa kenikmatannya. Jadi orang kaya jauh, dan kekayaannya mulia dibandingkan apa nih? Orang kafir. Ya kan? Allah yarzuqu, wallahu yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Allah memberikan rezeki man yasha'u bighairi hisab, akan orang yang ia kehendaki, bighairi hisab, tanpa adanya hisab. Kada apa bahasanya? Tanpa ada hitung, hisabilah tanpa hitungan. Tanpa hitungan, tanpa patokan. Nah itu ya kan apa, fil akhirah, kan kata kita tadi di akhirat. Atau awid dunia, atau di dunia bisa juga. Gimana? Di dunia itu bi an yamlikal masfuru minhum amwalas sakhirin wa riqabahum. Bi an yamlika, dengan bahwa memiliki al masfuru, orang-orang yang tadi diolok-olok, orang-orang yang dihina. Mereka itu nantinya apa? Bisa aja memiliki ba'an yamlikal masfuru minhum, dengan bahwa memiliki orang-orang yang diolok daripada mereka itu, memiliki apa? Amwalas sakhirin, akan hartanya orang-orang yang mengolok. Yang diolok memiliki akan hartanya orang-orang yang mengolok. Memiliki hartanya orang-orang yang menghina dia. Wariqabahum, dan dia itu apa? Memiliki akan riqabahum, leher-leher mereka. Ya kan Allah artinya bahasanya apa? Mungkin aja apa kata kita nih? Tadi yang tadi sombong, kaya, gimana? Ternyata apa, nanti perang kalah sama orang muslim. Terus apa? Yang tadi kaya ternyata malah apa? Malah hartanya diambil. Siapa yang ngambil? Kata kita yang tadi miskin yang ngambil. Ini yang kaya hartanya diambil, ya kan, sudah dikalah perang, diambil hartanya. Siapa yang ngambil? Yang tadi miskin yang diolok-olok ternyata yang ngambil. Bahkan apa? Tadi yang mengolok-olok, yang tadi kaya, kata kita Pak, mungkin aja jadi budaknya yang diolok-olok. Kalah perang, setelah itu menjadi budak dan ditawan. Siapa yang memilikinya? Orang-orang miskin, orang-orang mukmin yang tadi diolok-olok, sekarang mereka yang memiliki dia. Ya kan? Memiliki oleh orang-orang yang dihina, yang diolok daripada mereka tadi, memiliki apa? Amwala sakhirin, memiliki akan hartanya orang-orang yang mengolok. Wariqabahum, dan memiliki apa? Leher-leher mereka apa? Yang tadi yang mengolok-olok malah menjadi budak. Ya kan, yang memilikinya yang diolok yang malah memilikinya. Kenapa? Itu di akhirat pasti aja sudah di akhirat. Di dunia mungkin aja juga masih kayak gitu. Itulah. Walladzina taqaw fawqahum yaumal qiyamah, orang-orang yang bertakwa itu fawqahum, di atas mereka yang kafir ialah yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Kalau hari kiamat jelas saja itu. Nah, wallahu yarzuqu man yasha'u bighairi hisab, Allah memberikan rezeki akan orang-orang yang Allah kehendaki bighairi hisab, dengan tanpa adanya hisab. Jelas nanti di akhirat pokoknya apa? Pasti aja yang beriman nanti apa? Lebih mulia, mendapatkan kenikmatan yang mulia. Yang kafir diazab dengan azab yang pedih. Dan di dunia bisa aja juga, yalah itu kan masa apa yang tadi apa fawqahum yaumil qiyamah itu di akhirat. Tapi yang yarzuqu man yasha'u bighairi hisab kan ini umum aja juga omongannya. Mungkin aja Pak di dunia juga, yalah Allah jadikan apa yang tadi mengolok-olok malah jadi budak.
Ialah ya, dimiliki apa? Dimiliki yang diolok-olok. Dan harta yang mengolok-olok apa sekarang dirampas, diambil, dibagikan bagi para mereka orang-orang yang beriman yang tadinya diolok-olok. Wallahu yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Nah, terus kana nasu ummatan wahidah. Kan kita tahu tadi ada orang beriman, ada kafir ya kan. Tapi apa kata Allah? Kana nas adalah manusia. Dulunya ialah ummatan wahidah, umat yang satu. Gimana? Alal iman, atas keimanan, semuanya beriman. Yang mana itu dikatakan apa? Mulai zaman Nabi Allah Adam sampai zaman apa? Nabi Allah Idris. Semuanya itu apa kata kita? Beriman. Kada daya, kada beriman. Mulai zaman Nabi Allah Adam sampai Nabi Allah Idris. Itu pendapat ialah. Ada juga pendapat-pendapat yang lain, tapi apa? Ini pendapat yang pertama itu kata kita apa yang paling cocok. Yalah, ada pendapat-pendapat yang lain, tapi apa yang kita sebutkan sekarang mulai di zaman Nabi Allah Adam sampai Nabi Allah Idris ini pendapat yang paling cocok. Jadi apa? Mulai zaman Nabi Allah Adam sampai Nabi Allah Idris itu enggak ada kekufuran. Semuanya atas keimanan saja. Mungkin maksiat ada maksiat, tapi kekufuran enggak. Qabil bunuh Habil. Tapi tidak apa sejarahnya apa Qabil itu menyembah berhala tidak. Ya kan? Mulai setelah zaman ini ya, setelah apa zaman Nabi Allah Idris saja baru apa ada yang namanya kekufuran. Tapi mulai Nabi Allah Adam sampai Nabi Allah Idris enggak ada. Kana nasu ummatan wahidah. Adalah manusia ummatan wahidah, umat yang satu. Adalah manusia dulunya adalah umat yang satu. Alal iman, atas keimanan seluruhnya. Fakhtalafu. Maka setelah itu apa? Ikhtalafu, mereka itu pun apa berselisih, mereka berbeda-beda. Gimana berselisih? Bi an amana ba'dun, dengan bahwa beriman sebahagian, wa kafara ba'dun, dan kufur sebahagian orang, sebahagian manusia, sebagian umat. Faba'athallah, setelah sudah ada yang muslim, ada yang kufur kan sudah terpecah ya kan? Gimana? Faba'athallah, maka mengutus oleh Allah an-nabiyyin, akan para nabi, banyak yang diutus ilaihim kepada mereka. Apa nabi diutus? Mubasyirin, memberikan kabar gembira. Man aman, akan orang-orang yang beriman, kabar gembira bil jannati, dengan surga kalau beriman. Ya kan? Wa munzirin, dan memberikan kabar ancaman. Man kafaro, akan orang-orang yang kafir, binar, ancamannya dengan api neraka. Kalau tetap atas kekufuran maka apa? Nanti neraka. Wa anzala ma'ahum, dan Allah menurunkan ma'ahum, bersama mereka para nabi. Apa yang Allah turunkan? Alkitab, akan kitab bimakna dengan mana apa? Al-kutub apa? Kitab-kitab ialah ada satu banyak ya kan? Al-kutub kitab-kitab. Yang mana ini kitab-kitab apa? Allah turunkan bil haq, dengan kebenaran. Allah turunkan dengan kebenaran. Itu kata-kata bil haq ialah ba'nya itu bahasa kita. Itu Pak muta'alliqun, berhubung bi anzala, dengan anzala. Wa anzala ma'ahumul kitaba bil haq. Jadi apa jar majrurnya kata kita Pak muta'alliqnya dengan anzala. Nah, Allah turunkan bersama mereka akan kitab dengan kebenaran. Liyahkuma bihi, agar menghukumkan ia, bihi dengannya. Dengannya apa? Dengannya kitab. Nah, liyahkuma, agar menghukumkan ia apa? Dikatakan itu domirnya itu kembali kemana? Itu ada kemungkinan kembalinya kepada Allah, agar menghukumkan ia Allah. Yalah. Dan mungkin juga apa itu domirnya itu kembali kepada an-nabiyyin, para nabi-nabi. Ya kan? Yuhtamal auduhu 'ala Allah wa 'ala an-nabiyyin, disebutkan di sini. Dikemungkinkan kembalinya itu domir ialah kepada Allah dan atas Allah dan atas para nabi.
Wa anza apa tadi? Liyahkuma agar menghukumkan ia siapa? Bisa Allah atau apa? Para nabi. Dan memang keduanya mungkin ialah kalau di apa kita nisbahkan itu kan hukum kepada Allah itu secara hakikat, ya kan? Allah yang menghukumkan secara hakikat. Adapun apa kita katakan apa kalau seandainya dia agak menghukumkan ia apa para nabi itu kan berarti kan secara majaz nanti. Tapi kan sebenarnya apa hakikatnya Allah ialah dia agar apa menghukumkan ia Allah atau agar menghukumkan ia para nabi bihi dengannya itu kitab bainan nas di antara para manusia fi makhtalafu fi pada apa yang mereka itu berselisih pendapat fihi padanya apa yang mereka perselisihkan padanya minad din daripada agama. Ada yang mukmin, ada yang enggak beriman, ada yang beriman, ada yang enggak beriman. Allah turunkan para anbiya dan Allah turunkan apa kitab bersama mereka. Agar apa Allah menghukumkan dengan ini kitab ya kan pada apa yang mereka itu berselisih padanya pada masalah agama. Nah. Wa makhtalafa fihi dan tidaklah berselisih fihi padanya ad-din padanya agama illa kecuali illa alladziina utuh kecuali oleh orang-orang yang utuh didatangkan mereka itu akan itu kitab. Tidaklah berselisih padanya itu apa padanya padanya agama illa kecuali alladzina utuh orang-orang yang didatangkan mereka itu akan itu kitab utuhu alkitab itu menjelaskan dhamiruhu yang kembali alkitab pada ialah dhamiruhu kembali kepada kitab. Jadi apa orang-orang yang didatangkan akan mereka akannya di kitab orang-orang yang dikasih kitab. Ya kan apa kan para umat ada umat ya kan yang diturunkan pada nabi mereka kitab ini berarti kan mereka itu umat apa dihitung mereka itu umat yang didatangkan kepada mereka itu kitab ya. Bukan nabi itu sendiri bukan ya umatnya yang umat beliau. Nah tidaklah berselisih padanya kecuali orang-orang yang didatangkan akan mereka akannya apa kitab akannya kitab. Fa amana ba'dun maka beriman sebahagian wa kafara ba'dun dan kafir sebahagian. Min ba'di ma ja'atuhumul bayyinat yalah dari setelah maja'athumul bayyinat apa yang datang akan mereka al-bayyinat oleh penjelasan-penjelasan al-hujjat ya kan maksud bayyinat apa al-hujjat hujjah dalil-dalil argumen-argumen al-zahirah yang mana itu apa semuanya zahir yang nampak alat tauhid menunjukkan atas keesaan Tuhan. Jelas saja sudah buktinya lah menunjukkan akan keesaan Tuhan. Wa min dan min mana tuh min ba'di maja ialah min ba'di ya minnya itulah wa min dan bermula min huruf min ialah huruf jar min itu apa kata beliau muta'alliqatun berhubung dengan apa bi ikhtalafa dengan ikhtalafa min ba'di itu berhubung dengan apa ikhtalafa wa makhtalafa fihi illa alladziina utuhu min ba'di. Jadi min hubungan sama ikhtalafa ya yang di atas itu wa makhtalafa fihi illa alladziina utuhu min ba'di ma ja'atuhumul bayyinat dan tidaklah berselisih padanya agama kecuali oleh orang-orang yang didatangkan akan mereka akan kitab min ba'di dari setelah apa yang datang akan mereka oleh penjelasan oleh dalil-dalil. Wahia dan ia apa ia min wa ma ba'dahu dan sesuatu yang setelahnya
min dan sesuatu yang setelahnya. Jadi apa? Mim ba'di ma ja'athumul bayyinatu. Fa mim ba'di ma ja'athumul bayyinatu baghyan bainahum sampai sini. Yalah. Min dan yang setelahnya itu apa maksudnya? Min sampai yang tadi yang kita baca. Mim ba'di ma ja'athumul bayyinatu baghyan bainahum sampai ini. Ini apa? Min dan yang setelahnya ini muqaddamun didahulukan. Alal istisna atas istisna. Mana jadi kita ini kan didahulu istisna dulu hanya min ba'di ma ja'athumul bayyinatu baghyan bainahum. Didahulukan atas istisna tapi kata beliau fil makna pada maknanya aja. Secara zahir adalah tapi secara maknanya didahulukan. Nah, baghyan bainahum. Ya kan? Mereka itu berselisih, tidaklah berselisih ya kan padanya agama kecuali orang-orang yang didatangkan akan kitab dari setelah apa yang datang akan mereka oleh bayinat, oleh bukti-bukti, baghyan karena dengki. Yalah, jadi mereka itu berselisih apa? Baghyan karena dengki. Atau bisa juga apa itu baghyan menjadi hal keadaannya dengki. Karena dengki atau hal keadaannya dengki. Minal kafirin, dengki minal kafirin daripada orang-orang yang kafir. Dengki orang-orang kafir, dengkinya mereka terhadap orang-orang yang beriman. Kuf apa? Baghyan bainahum. Karena dengki minal kafirin daripada orang-orang yang kafir bainahum di antara mereka. Jadi apa? Pokoknya ini mim ba'di ma ja'athumul bayyinatu baghyan bainahum. Kata kita apa ini? Secara maknanya berdahulu dibandingkan istisna. Terus kayak apa takdirnya? Wa makhtalafa fihi mim ba'di ma ja'athumul bayyinatu baghyan bainahum illa alladziina utuh. Jadi apa? Takdirnya berdahulu yang tadilah mim ba'di itu berdahulu dibandingkan illa. Wa makhtalafa fihi mim ba'di ma ja'athumul bayyinatu baghyan bainahum illa alladziina utuhu. Sampai kayak itu ya takdirnya kayak gitu. Jadi apa kata kita secara takdirnya makna itu apa? Makna apa? Mim ba'di ma ja'athumul bayyinatu baghyan bainahum itu berdahulu. Jadi apa? Tidaklah berselisih ialah padanya agama. Tidaklah berselisih padanya agama. Dari setelah apa yang datang akan mereka oleh penjelasan-penjelasan ialah baghyan bainahum dikarenakan kedengkian di antara mereka illa kecuali. Tidak berselisih illa kecuali. Illal ladzina utuh kecuali orang-orang yang didatangkan akan mereka. Tidaklah berselisih pada agama dari setelah apa yang datang akan mereka daripada bayinat bukti karena dengki di antara mereka kecuali orang-orang yang didatangkan akan mereka itu akannya itu kitab. Jadi apa kayak gitulah kita katakan apa itu yang mim ba'di dan setelahnya itu tadi kan apa itu muqaddam didahulukan secara makna. Kenapa? Karena kata kita kan apa ini istisnanya itu istisna mufarrad. Yalah ada istisna tanpa mustasna minhu. Yang mana apa disebutkan istisna mufarrad? Itu apa nanti tidak bisa berbilang. Tidak bisa berbilang. Coba kita lihat. Ini berbilang, amun seandainya kita kada takdirkan berbilang. Kan wa makhtalafa fihi tidaklah berselisih fihi padanya illa kecuali alladzina utuh orang-orang yang didatangkan mereka itu akan kitab.
Bisa lagi, bisa juga berarti sekarang dibuat apa? Wa makhtalafa fihi illa min ba'di ma ja'atumul bayyinat, bisa menjadi istisna di situ. Wa makhtalafa fihi illa min ba'di ma ja'atumul bayyinat. Tidaklah mereka itu berselisih pada agama illa kecuali min ba'di ma ja'atumul bayyinat, dari setelah datang akan mereka oleh penjelasan-penjelasan. Bisa juga apa? Kita yang di kata-kata bagian begitu juga. Wa makhtalafa fihi illa baghyan bainahum. Dan tidaklah mereka itu berselisih fihi padanya agama illa kecuali baghyan bainahum, dikarenakan kedengkian di antara mereka. Jadi apa sekarang kata-kata istisnanya ini kan sekarang berbilang. Jadi apa bisa ditakdirkan apa di situ? Kalau kayak gini lah, kalau seandainya kayak gini apa takdirnya itu wa makhtalafa fihi illa alladzina utuhu illa min ba'di ma ja'atumul bayyinatu illa baghyan bainahum. Bisa kita taruh illa di semuanya. Kenapa? Karena cocok memang. Ya, semuanya apa dijadikan istisna. Maka apa caranya supaya kada berbilang? Kan kata kita apa istisna mufarrad tidak berbilang. Maka kata kita apa? Yang tadi ialah mim ba'di ma ja'atumul bayyinatu baghyan bainahum, itu apa kata kita? Ini muqaddam, didahulukan atas istisna. Didahulukan atas istisna. Sehingga tidak berbilang istisna. Sehingga apa? Tidak berbilang istisna, satu aja istisnanya. Apa? Illa alladzina utuh, itu aja istisnanya. Ya kan? Kalau kada kita dahulukan maknanya itu, otomatis kan kita berbilang nanti ialah. Jadi apa? Istisnanya akan berbilang. Seakan-akan takdirnya apa? Seakan-akan takdirnya wa makhtalafa fihi illa alladzina utuhu illa min ba'di ma ja'atumul bayyinatu illa baghyan bainahum. Seakan-akan jadi kayak gitu. Maka apa kata kita kada sudah mim ba'di ma ja'at, ya kan, sampai apa baghyan bainahum itu kata kita didahulukan secara makna. Didahulukan atas istisnanya. Nah, terus kata Allah ya kan, fahadallahu alladzina amanu bimakhtalafu fihi. Maka Allah memberikan hidayah. Maka memberikan hidayah oleh Allah alladzina amanu, akan orang-orang yang beriman. Limakhtalafu fihi, bagi apa yang berselisih mereka itu orang-orang apa? Orang-orang kafir fihi padanya. Allah berikan hidayah apa? Akan orang-orang yang beriman. Minal haq, yang mana apa itu? Minal haq, daripada kebenaran. Allah berikan hidayah akan orang-orang yang beriman dari bagi apa yang mereka itu, ya kan, orang-orang apa berselisih padanya masalah agama. Allah berikan hidayah akan orang yang beriman minal haq, daripada kebenaran. Allah berikan hidayah daripada kebenaran. Jadi apa? Hidayah daripada kebenaran. Jadi sekarang min ini kata beliau apa? Lil bayan, untuk menjelaskan. Ya kan, artinya apa? Bukan min li tab'id, kan ada kadang-kadang apa? Min li tab'id, untuk apa? Menjadikan apa? Sebahagian min. Jalan min daripada sebahagian, ya, min ba'di tulab, daripada sebahagian tulab. Ada kayak ini ya, kan kayak itu. Biasanya apa? Apa tadi? Lil bayan sama apa tadi? Lil tab'id kan. Jadi apa? Min ada kadang-kadang kan lil tab'id, ada kadang-kadang apa? Lil bayan. Nah, sekarang apa ini min lil bayan ya, untuk menjelaskan. Jadi Allah berikan petunjuk akan orang-orang yang beriman bagi apa yang mereka berselisih padanya, adalah bagi apa yang mereka para manusia kan berselisih padanya pada masalah agama. Allah berikan hidayah akan orang-orang yang beriman apa? Minal haq, daripada kebenaran. Hidayahnya daripada kebenaran. Allah tunjukkan mereka daripada kebenaran. Bi'iznihi, yang mana itu sebenarnya apa? Hidayat bi'iznihi, dengan izinnya Allah.
Artinya apa? Bi iradatihi, dengan iradatnya Allah. Wallahu yahdi man yasha'u bighairi hisab. Dan Allah memberikan apa? Hidayah man yasha' akan orang yang Allah kehendaki. Hidayatahu, untuk memberikan hidayah kepadanya. Allah yang apa? Allah memberikan hidayah akan orang yang Allah kehendaki. Hidayatahu, akan memberi hidayah kepadanya. Allah memberikan hidayah akan orang yang Allah pengen hidayat untuknya itu orang. Kalau orang nggak pengen hidayat untuk dia, ya kan dapat hidayat, ya kan, semuanya dari Allah. Allah memberikan hidayat akan orang-orang yang Allah kehendaki. Hidayatahu, Allah kehendaki akan petunjuk bagi itu orang. Allah berikan hidayat kemana? Ila siratim mustaqim. Allah berikan hidayat, Allah berikan petunjuk kepada jalan yang lurus. Apa itu jalan yang lurus? Maksudnya tariqil haq. Allah berikan jalan kepada jalan yang benar. Tariqil haq, jalan yang benar. Semoga Allah memberikan kepada kita selalu akhir hidayahnya, taufiknya, untuk kita berjalan di jalan yang diridhoinya. Amin. Allahumma amin. Mala Allah qulubana bil iman. Semoga Allah memenuhi akan hati kita dengan keimanan. Mala Allah qulubana bil yaqin. Semoga Allah memenuhi akan hati kita dengan keyakinan. Sabbatana Allah ala ma yuhib. Semoga Allah menetapkan, menkokohkan kita atas sesuatu yang Ia cintai. Ja'alana fi man yuhib. Semoga Allah menjadikan kita di dalam golongan orang-orang yang Allah cintai. Wa rafa'ana a'la maratibi mahabbatihi wa mawaddatihi wa ma'rifatihi wal adabi ma'ahu wal ikhlas li wajhihi al-karim. Wa sabbatana ala haqqi fi ma naqul وفيما نفعل وفيما نعتقد ووقانا كل سوء أحاط به علمه في الدنيا والآخرة إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة.